Hello and good morning, friends. Today we are going to start the next part of An Astrologer's Day, which is written by Indian novelist R.K. Narayan. In last lesson, we seen about author R.K. Narayan as well as the first part or the introductory part of An Astrologer's Day. Now, see at page number 2, line number last third. He sat under the boughs of a spreading tamarind tree, which flanked a path running through the town hall park. So, in this sentence, there are some new words. Many times we are using the words that is the difficult word, but it is the words are not difficult. Only these words are new for us. That is why we can say it as a difficult. So we are not use the term difficult. Instead of it, we are using the term new words. So first, that is the bogs. What is bogs? Bogs means we can say this is the branches of tree. Basically, these branches come at the down part of tree. Then next new word in this sentence, that is a flanked. Flanked means be situated on each or the one side of. एखाद्या रस्त्याच्या किंवा एखाद्या गोष्टीच्या एका बाजूला असणं त्यालाच आपण काय म्हणतो, फ्लँकेड असं आपण म्हणतो त्याला. सो हिअर वी गेटिंग दॅट ऑलवेज दिस ॲस्ट्रॉलॉजर सॅट अंडर द टॅमरिन ट्री. ओके, कायमच जे काही हे ॲस्ट्रॉलॉजर आहेत हे कुठे बसायचे, त्या ठिकाणी असणारं जे काही चिंचेचं झाड आहे, टॅमरिन ट्री मीन्स आपण त्याला चिंच म्हणतो, चिंचेचं झाड आहे, त्या चिंचेच्या झाडाखाली ते बसायचे. आणि त्या ठिकाणी जे काही त्याचं लोकेशन होतं किंवा ते झाड कुठे होतं याबद्दल या ठिकाणी माहिती दिलेली आहे. द टॅमरिन ट्री विच लोकेटेड ॲट द वन साईड ऑफ पाथ विच गोईंग टू द टाउन हॉल पार्क. ॲक्च्युली ते रस्त्याच्या एका बाजूला बसायचे आणि तो जो काय रस्ता आहे पुढे कुठे जात होता, तर टाउन हॉल पार्कमध्ये तो रस्ता पुढे जाऊन भेटत होता. देन सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. It was a remarkable place in many ways. Okay, here also again the new word, the remarkable. Many times you are listen this word remarkable. Remarkable means special or important. Means that place was very special by the many ways. व्यावसायिक दृष्टीने ते जे काही ठिकाण होतं ते खूप महत्त्वाचं होतं, कारण त्याचे अनेक व्यावसायिक फायदे त्या ठिकाणी होते. See the next sentence. A surging crowd was always moving up and down this narrow road from morning till night. Okay, actually on that road, that road was full with the surging crowd. Surging means the big crowd. म्हणजेच त्या रोडवरती कायमच आपल्याला मोठ्या प्रमाणावरती लोकांची गर्दी पाहायला मिळते. अँड ऑलवेज पीपल मुव्हिंग फ्रॉम अप अँड डाऊन. Up and down means from one place to another place. That road was also very narrow. Narrow means we can say it is not broad. म्हणजेच काय, अरुंद असणे. तो जो काय रस्ता होता तो कसा होता, अरुंद होता, जास्त रुंद नव्हता. तरी पण त्या रस्त्यावरती कायमच मोठ्या प्रमाणावरती लोकांची वर्दळ, लोकांची गर्दी आपल्याला पाहायला मिळते. अँड दिस क्राऊड इज नॉट ओनली ॲट द मॉर्निंग ऑर ॲट द इव्हिनिंग, इट इज कंटिन्यू फ्रॉम मॉर्निंग टू night. A variety of trades and occupations was represented all along its way. Medicine sellers, sellers of stolen hardware and junk, the magicians, and above all, an auctioneer of the cheap clothes, who created enough din all day to attract the whole town. Actually, on that road there is no any particular or the specific business or trade going on, but there is variety of or the different businesses going on. For example, there were some medicine sellers, त्या ठिकाणी काही मेडिसिन सेलर्स होते. Then there are also the sellers of stolen hardware. Okay, stolen hardware means we can say the hardware which is bring by cheating.
चिटिंग करून आणलेलं काय हार्डवेअर किंवा आपण त्याला चोरी करून आणलेलं हार्डवेअर असं म्हणू शकतो. असा तो चोर बाजारसुद्धा त्या ठिकाणी होता. ॲज वेल ॲज देर इज ऑल्सो द जंक मार्केट. जंक मीन्स द स्क्रॅप. जंक मीन्स स्क्रॅप म्हणजेच आपण त्याला भंगार म्हणतो. भंगारसुद्धा मार्केट त्या ठिकाणी होतं. Then there is also the magician. We know that the magician are the very common in the Indian market. त्या ठिकाणी मॅजिशियन म्हणजेच जादूगारसुद्धा होता. अँड above all means at the top place there is an ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ. सगळ्यांच्या वरती जर आपण पाहिलं किंवा सगळ्यात जास्त जर प्रभावी पाहिलं तर त्या ठिकाणी कोण होता? द ऑक्शनर ऑफ द चीप क्लोथ. ऑक्शनर म्हणजेच काय? ऑक्शनर म्हणजेच लिलाव प्रमुख किंवा लिलाव करणारा व्यक्ती आपण म्हणतो. या ठिकाणी त्याचा अर्थ आपण काय करतोय? द सेलर हू सेल्स द क्लोथ. त्या ठिकाणी ओरडून आपले कपडे विकणारा जो काही विक्रेता आहे त्याला आपण इथे ऑक्शनर ऑफ चीप क्लोथ असं म्हणतोय. हू क्रिएटेड the enough din. Okay, din means the repeat same thing or the same sound, same noise again and again. तोच आवाज पुन्हा करणं त्याला आपण din असं म्हणतो. Means here the cloth seller repeat the same sound, the same sentences again and again. He just appeal the people to buy his good. ओके, आपला जो काही गुड आहे किंवा आपले जे काही कपडे आहे ते लोकांनी खरेदी करावे म्हणून तू तेच वाक्य पुन्हा मोठ्याने तो रिपीट करत होता किंवा तो मोठ्याने बोलत होता. सो सी द नेक्स्ट सेंटेन्स. द नेक्स्ट टू हिम इन द होसिफरसनेस केम अ वेंडर ऑफ अ फ्राईड ग्राउंडनट हू गेव हिज वेअर अ फॅन्सी नेम्स ईच डे. There is also next trader, that is the fried groundnut seller or the vendor of fried groundnut. Just here we get new word, that is the vociferousness. Vociferousness means the meaning is given in your textbook. Just see, being loud and noisy means they speak very loudly or noisily. It is called the vociferousness. Okay, means that groundnut vendor always speaking very loudly and create noise. जो काही त्या ठिकाणी ग्राउंडनट सेलर होता किंवा आपण त्याला जे काही खरमुरे किंवा खारे शेंगदाणे विकणारा जो काही किंवा शेंगा विकणारा जो काही सेलर होता त्याचा जो काही आवाज होता तो सुद्धा त्या ठिकाणी खूप मोठा होता. अँड द स्पेशालिटी ऑफ दॅट वेंडर ऑफ ग्राउंडनट दॅट ही गिव्स द डिफरंट फॅन्सी नेम्स टू हिज गुड. ओके, जो त्याची स्पेशालिटी काय होती की तो आपला जो काही माल आहे त्याला वेगवेगळी फॅन्सी किंवा डिफरंट किंवा स्टायलिश नावं तो त्या ठिकाणी द्यायचा. का द्यायचा? कारण त्याला काय करायचं होतं? लोकांना आपल्याकडे अट्रॅक्ट करायचं होतं. बऱ्याच वेळा आपण पाहतो का आपल्यापुढे आपल्या कॉलनीमध्ये बऱ्याच वेळा भंगारवाले किंवा बऱ्याच प्रकारचे जे काही सेलर्स येतात आणि मोठ्याने ओरडतात. जे काही ओरडतात ते आपल्याला काहीच समजत नाही, पण ते समजण्यासाठी आपण बाहेर येतो आणि आपण काहीतरी खरेदी करतो. अशा पद्धतीने हे जे काही सेलर्स आहेत हे सेलर्स लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी अशा प्रकारचं नॉईज क्रिएट करत असतात. अँड दिस वेंडर ऑफ ग्राउंडनट सेलर गिविंग द डिफरंट नेम्स टू हिज गुड ऑर टू हिज प्रॉडक्ट. आपलं जे काही माल आहे त्याला वेगवेगळी नावं तो त्या ठिकाणी देतो आहे. कॉलिंग इट द बॉम्बे आईस्क्रीम वन डे अँड ऑन द नेक्स्ट दिल्ली आमंड अँड ऑन द थर्ड द राजाज डेलिकसी अँड सो ऑन अँड सो फोर्थ. मीन्स तो जो काही विक्रेता आहे तो आपल्या गुड्सला किंवा आपल्या असणारे जे काही खरमुरे असतील खारे शेंगदाणे असतील त्याला वेगवेगळ्या प्रकारची नावं तो देतो. कधीकधी तो आपल्या मालाला बॉम्बे आईस्क्रीम म्हणतो आहे. कधीकधी तो आपल्या मालाला दिल्ली आल्मंड मीन्स आपण बादाम म्हणतो आहे का दिल्लीचे बादाम घ्या. आता बादाम कुठे, शेंगदाणे कुठे, पण तो जस्ट गिव्ह द नेम्स ऑफ आल्मंड टू हिज प्रॉडक्ट. अँड ऑन द थर्ड द राजाज डेलिकसी. कधीकधी काय म्हणतो आहे का माझा जो काही स्वतःचा तो माल आहे त्याला काय म्हणतो तो राजाज डेलिकसी. ओके, डेलिकसी मीन्स
डेलिकसी म्हणजे काय म्हणू शकतो आपण, ॲक्च्युली द मिनिंग ऑफ डेलिकसी डिफरंट, बट हिअर इट इज द प्लीजिंग फूड. या ठिकाणी आपण काय म्हणू शकतो, एकदम चांगल्या पद्धतीचं अन्न, त्याला आपण डेलिकसी म्हणतो. सो माझं जे काही फूड आहे ते एकदम डेलिकेट आहे, एकदम उच्च प्रतीचं आहे, हे सांगण्याचा प्रयत्न तो त्यातून करतो आहे. सी नेक्स्ट, अँड द पीपल द फ्लोक टू हिम. ओके, आणि अशा पद्धतीने जो तो आवाज द्यायचा, त्याचा आवाज ऐकून लोक त्याच्याकडे अट्रॅक्ट व्हायचे आणि त्याच्याभोवती गर्दी व्हायची. अ कन्सिडरेबल पोर्शन ऑफ दिस क्राऊड डेलेड बिफोर the astrologer too. Okay, and you know that's there at the near side there was the astrologer, and the considerable portion means we can say the remarkable portion. रिमार्केबल म्हणजेच काय, आपण त्याला मोठ्या प्रमाणात किंवा लक्षणीय जो काही पोर्शन आहे किंवा त्यातला त्या गर्दीतला बराचसा जो काही भाग आहे, हा बाजूलाच असणारा जो काही ॲस्ट्रॉलॉजर आहे त्याच्याकडे सुद्धा तो काय व्हायचा, मूव्ह व्हायचा. म्हणजेच डेलेड मीन्स डेलेड मीन्स द वेस्टेड जस्ट हँगिंग अराउंड, म्हणजेच मुव्हिंग टुवर्ड्स आपण त्याला म्हणू शकतो. का बऱ्याच वेळा ॲस्ट्रॉलॉजरच्या दिशेने सुद्धा बरेचसे लोक त्या ठिकाणी फिरायची किंवा जायची. The astrologer transacted his business by the light of flare which crackled and smoked up above the groundnut heap nearby. Okay, as here in this sentence there are new words, that is transacted. The meaning of transacted is different in other ways, but here the meaning of transacted is the carry out. या ठिकाणी transactedचा अर्थ आपण काय होतोय, carry out or we can say the run. मीन्स ही रन हिज बिझनेस बाय द लाईट ऑफ फ्लेअर. त्याचा जो काही व्यवसाय होता तो कशावरती चालवत होता, द लाईट ऑफ फ्लेअर मीन्स वी कॅन से फ्लेअर मीन्स द फ्लेम किंवा त्याला आपण म्हणू शकतो सडन ब्राईट लाईट असं म्हणू शकतो. जे काही आजूबाजूची जी काही लोक आहे, व्यावसायिक आहे, शॉपकीपर्स आहेत, त्यांची येणारी जी काही लाईट आहे, मध्येच येणार मध्येच गायब होणार, अशी जी काही सडन लाईट आहे, त्या लाईटवरती तो आपला व्यवसाय कंटिन्यू करायचा. म्हणजेच त्याला स्वतःची लाईट नव्हती. सी द नेक्स्ट, हाफ द एन्चantment ऑफ द प्लेस वॉज ड्यू टू द फॅक्ट दॅट इट डिड नॉट हॅव द बेनिफिट ऑफ म्युनिसिपल लाइटिंग. Actually, there was no benefit of municipal lighting on that place, and it is helpful to increase the magical effect of that place. We know that where there is a dim light or where there is not a proper source of light, then people can't understand what is going on there. So the same thing is here in that place. There are different traders who sell their goods, but the people can't understand the proper quality of the goods. त्या ठिकाणी म्युन्सिपल लाईटिंगची फॅसिलिटी अवेलेबल नसल्यामुळे जो काही एरिया आहे हा थोडासा अंधकारमय होता किंवा पूर्ण प्रकाश या ठिकाणी अवेलेबल नव्हता. आणि प्रकाश नसल्यामुळे जे काही लोक, म्हणजे फॉर एक्झाम्पल ट्रेडर्स असतील, जे काही विकत होते ते योग्य आहे की नाही हे समोरच्या व्यक्तीला समजायला थोडंसं अवघड जात होतं. ब्लाइंडली ते शॉपिंग करत असे. त्यामुळंच ही जी काही जागा आहे त्याला त्या ठिकाणी एन्चantment म्हणजेच मॅजिकल प्लेस असं त्या ठिकाणी म्हटलेलं आहे. द प्लेस वॉज लिट अप बाय द शॉप लाईट्स. सोर्स ऑफ लाईट इज द शॉप लाईट. त्या ठिकाणी प्रकाशाचा एकमेव सोर्स होता तो फक्त आणि फक्त शॉप लाईट. वन ऑर द टू हॅड द हिसिंग गॅस लाईट्स. 1 ते 2 व्यापाऱ्यांकडे किंवा ट्रेडर्सकडे त्या ठिकाणी गॅस लाईट्स अवेलेबल होती. गॅस लाईट्स ही जी काही कन्सेप्ट आहे ही बऱ्याच जणांना माहिती असेल. पूर्वीच्या काळामध्ये इलेक्ट्रिसिटी नसल्यामुळे गॅसवरतीच त्या ठिकाणी प्रकाशाचं जो काही सोर्स आहे तो अवेलेबल केला जायचा. त्याला आपण गॅस लाईट असं म्हणतो. सम हॅड द नेकेड फ्लेअर्स द स्टक ऑन पोल्स. त्यापैकी काही जे काही ट्रेडर्स आहेत त्यांच्याकडे काय होतं, द नेकेड फ्लेअर्स. द नेकेड फ्लेअर्स मीन्स इट इज नॉट कवर विथ द ग्लास. अँड फ्लेअर मीन्स आपल्याला माहिती आहे त्याला आपण ज्योत म्हणू शकतो. म्हणजेच
द फ्लेअर म्हणजेच आपण त्याला मराठीमध्ये मशाला पण म्हणू शकतो किंवा टेंबा म्हणू शकतो की ज्याच्या भोवती कोणत्याही प्रकारची काच वगैरे नसते. समवेअर लिट अप बाय द ओल्ड सायकल लॅम्प्स. ओके. आणि पूर्वीच्या काळामध्ये आणखी एक लाईटचा सोर्स होता, तो म्हणजे सायकल लॅम्प्स. अँड वन ऑर टू like the astrologer manage without lights of their own, and there are also another traders who have no any source of light but they are using the light of other shopkeepers. ॲस्ट्रॉलॉजर असेल किंवा त्यासारखे छोटे मोठे जे काही व्यावसायिक होते त्यांच्याकडे कोणत्याही प्रकारचा लाईटचा सोर्स अवेलेबल नव्हता. मग ते इतरांकडून येणारी जी काही लाईट आहे त्याच्यावरती टोटली डिपेंड असायचे. It was a bewildering crisscross of light rays and moving shadows, and we know that they are depend on others light, so the others light is not properly come, and it is the crisscross of light. Crisscross means come from opposite directions. जी काही येणारी लाईट होती ती वेगवेगळ्या दिशांनी येणारी होती आणि वेगवेगळ्या दिशांनी जी काही येणारी जी काही लाईट आहे त्यामुळे इट इज लुकिंग द बिवाइल्डरिंग मीन्स कन्फ्युजिंग ऑर बॅफलिंग. त्यामुळे जी काही येणारी लाईट आहे ती कन्फ्युजिंग वाटत होती. का कन्फ्युजिंग वाटत होती कारण तिला पर्टिक्युलर सोर्स नव्हता की इकडून येते, फॉर एक्झाम्पल नॉर्थने येते का ईस्टने येते का वेस्टने येते हे फिक्स नव्हतं. कुठून पण जी लाईट येईल मग ती क्रिसक्रॉस पद्धतीने किंवा विरुद्ध दिशेने आल्यामुळे आणखी ते कन्फ्युजिंग वाटायचं. दिस सुटेड द ॲस्ट्रॉलॉजर व्हेरी वेल फॉर अ सिम्पल रिझन दॅट ही हॅड नॉट इन द लिस्ट इंटेंडेड टू बी ॲन ॲस्ट्रॉलॉजर वेन ही बिगन्स अ लाईफ. ओके. ॲस्ट्रॉलॉजरची जी काही ॲस्ट्रॉलॉजर जे काही जीवन आहे त्या जीवनाची सुरुवात झाली त्यावेळेस त्याचं असं कोणतंही इंटेन्शन नव्हतं का मला ॲस्ट्रॉलॉजरच व्हायचं आहे. म्हणजे त्याने असं ठरवलेलं नव्हतं का मला लाईफमध्ये हेच बनायचं आहे. अँड ही न्यू नो मोर ऑफ वॉट वॉज गोईंग टू हॅपन टू अदर्स दॅन ही न्यूज what was going to happen to himself next minute. This is an ironical statement. Even he didn't know what was going to happen to himself next minute. ॲक्च्युली ॲस्ट्रॉलॉजरला आपल्या लाईफमध्ये इवन नेक्स्ट मिनिटमध्ये काय होणार आहे याविषयी त्याला नॉलेज नव्हतं, पण तो इतरांचं भविष्य सांगायचा. हे जे काही स्टेटमेंट आहे हे आयरॉनिकल आहे किंवा आपण त्याला उपहासात्मक वाक्य असं म्हणू शकतो. सी द नेक्स्ट. ही वॉज ॲज मच अ स्ट्रेंजर टू द स्टार्स ॲज वेअर हिज इनोसंट कस्टमर. Even he didn't know not have he did not have the knowledge of stars. He was a stranger like his innocent customer. ॲक्च्युली त्याच्याकडे येणारे जे काही कस्टमर आहे त्यांना जेवढं स्टार किंवा ग्रह ताऱ्यांचं जेवढं काही नॉलेज होतं तेवढं नॉलेजसुद्धा त्याच्याकडे नव्हतं. तरीसुद्धा तो असं दाखवायचा की मला सगळं काही येतं आहे आणि लोकांना पण असंच भासायचं की हा खूप हुशार आहे आणि याला सगळं नॉलेज आहे. Yet he said things which pleased and astonished everyone. ओके. असं असूनसुद्धा तो जे काही गोष्टी किंवा जे काही भविष्य लोकांना सांगायचा ते लोकांना खूप आनंदी करायचं. प्लीज्ड मीन्स वी कॅन से द मेक हॅपी. अँड ॲस्टॉनिश मीन्स सरप्राईज. लोकांना त्याचं भविष्य ऐकून आणखी आश्चर्यसुद्धा वाटायचं. दॅट वॉज मोर अ मॅटर ऑफ स्टडी, प्रॅक्टिस अँड स्ट्रीव्ड गेसवर्क. आता एवढं सगळं तो सांगायचा याला कोणत्या गोष्टी रिस्पॉन्सिबल होत्या तर त्यातमध्ये सगळ्यात महत्त्वाचे काय आहे तर मॅटर ऑफ स्टडी. एवढ्या वर्षी त्याने केलेला अभ्यास किंवा लोकांचे जे काही वागणं आहे त्याचा केलेला त्यांनी अभ्यास ॲज वेल ॲज प्रॅक्टिस. आपल्याला माहिती आहे जरी एखादी गोष्ट आपल्याला येत नसेल पण जर पुन्हा पुन्हा तीच गोष्ट केली आहे तर त्या प्रॅक्टिसने बाय प्रॅक्टिस विल बी द परफेक्ट. आपण परफेक्ट होतो तसं तो झालेलं होतं. अँड वन मोर दॅट इज द स्ट्रीव्ड मीन्स द गुड ॲट द जजिंग पीपल. त्यामध्ये असणारी एक हिडन पोटेन्शियल होती ती म्हणजे द स्ट्रीव्ड म्हणजेच काय द गुड ॲट जजिंग पीपल. लोकांना जज करण्यासाठी किंवा लोकांचे प्रॉब्लेम ओळखणे
किंवा त्यांचे जे काही फेसिंग आहे त्या फेशियल एक्सप्रेशनवरून याचा काय प्रॉब्लेम असेल याचा गेस करण्याचं टॅलेंट त्याच्यामध्ये होतं. All the same, it was as much as and the honest man's labor as any other, and he deserved the wages he carried home at the end of the day. Here, we can also call it the one type of efforts or hard work like the any other man do. So, he deserved the wages that he carried home at the end of the day. ॲक्च्युली आपल्याला माहिती आहे का प्रत्येक जो काही मजूर असेल किंवा कष्ट करणारा व्यक्ती दिवसभर काम करतो आणि संध्याकाळी जाताना आपला जो काही दिवसाचा पगार घेऊन जातो, त्याचे जसे कष्ट आहेत तसेच ॲस्ट्रॉलॉजरचे सुद्धा कष्ट आहेत आणि त्याचे कष्टसुद्धा त्याच्या कमाईच्या प्रमाणे आहेत. त्यामुळेच त्या कमाईसाठी तो तितकाच पात्र आहे जितका तो मजूर किंवा कष्टकरी असतो. In this way, we have seen here the first paragraph of an astrologer's day. The next paragraph of this lesson we'll see in the next video, that is the part number